गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या सांप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि अहं पदार्थरहितः। गुरुवे सर्वभूतानां विषजे भवरोगिणां निधे सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ओंकारबीजसिद्धान्तं ब्रह्मविद्योपदेशिकां श्रीमन्नारायणं सूर्यं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। याज्ञवल्क्यं च जनकं सुखसान्दीपमीश्वरम् कृष्णमर्जुनसंयुक्तम् उद्धवञ्चं नमो नमः। ब्रह्मानन्दयोगीन्द्रं रामानन्दज्ञानीश्वरः सहजानन्दयोगीशा रामावधूतगुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमनयोगिसद्गुरुं निरञ्जनवेङ्कय्यार्या तिरुवेङ्गलं गुरुं भजे। श्रीधरस्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्पब्रह्मा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीनां नीलकानलक्ष्मणार्या सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिका श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्म अतीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकां श्री वेमलरामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्री पूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्ना महागुरुं विष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमध्यमां श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। जय श्री वेंकटांब समेत श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। सुप्रभात में अदना ఏదో ఒకటి చెప్పు మేల్కొల్పులో. श्रीसमञ्जितमव्ययं या परमप्रकाशमगोचरं वेदवर्जितमप्रमेयमनन्तमाद्यमकल्मषम् निर्मलं निगमान्तमध्यममप्रतक्तमबोधकम् प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकाम् नादुबिन्दुकलात्मकं दशनादवेदविनोदकम् मन्त्रराजविराजितं निजमण्डलान्तर्भाषितम् पञ्चवर्णमखण्डमद्भुतमादिकारणमच्युतं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकाम् सोमवद्वयिरन्तरस्थितमक्षरं निखिलात्मकं केवलं परिशुद्धमेकमजन्मये प्रतिरूपकम् ब्रह्मतत्त्वविनिश्चयं निरकानुमोक्षसुबोधकं प्रातरेव हि मानसान्तर्भावयेत् गुरुपादुकाम् बुद्धिरूपमबुद्धिकं त्रेतैककूटनिवासनं निश्चलं निरतप्रकाशकनिर्मलं निजमूलकम्
పశ్చిమాంతరకేళనం నిజ శుద్ధ సంయమి గోచరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం రుద్గతం విమలం మనోజ్ఞ విభాజితం పరమాణుకం నీలమధ్యసు నీల సన్నివమాది బిందు నిజాంశుకం సూక్ష్మకర్ణిక మధ్యమాసిత విద్యుదాది విభాసితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం పంచ వృషీక దేవమనశ్చతుష్ట పరస్పరం పంచభూత సకామ షట్క సమీర శబ్దముఖీతరం పంచకోశ గుణత్రయాది సమస్త ధర్మ విలక్షణం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం పంచముద్ర సులక్ష్య దర్శన భావమాత్ర నిరూపణం విద్యుదాదిరగద్దగిత్వరుచిర్వినోద వివర్తనం చిన్ముఖాంతరవర్తినం విలసద్విలాసమమాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం పంచవర్ణ శుచిర్విచిత్ర విశుద్ధ తత్వ విచారణం చంద్రసూర్యచిదగ్నిమండలమండితం ఘనచిన్మయం చిత్కళా పరిపూర్ణమంతర చిత్సమాధి నిరీక్షణం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం హంసచారమఖండనాదమనేక వర్ణమరూపకం శబ్దజాలమయం చరాచర జంతుదేవ నివాసినం చక్రరాజమనాహతోద్భవమేక వర్ణమతః పరం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం జన్మ కర్మ విలీన కారణ హేతుభూతమభూతకం జన్మ కర్మ నివారకం రుచిపూరకం భవతారకం నామరూప వివర్జితం నిజనాయకం శుభదాయకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం తప్త కాంచన దీప్యమానమానుమాగ్రమరూపకం చంద్రికాంతర తారకైవరముజ్వలం పరమాస్పదం నీలనీరద మధ్యమాసిత విద్యుదాది విభాసితం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం స్థూల సూక్ష్మ సకారణాంతరకేలనం పరిపాలనం విశ్వతైజస ప్రాజ్ఞచేతసమంతరాత్మ నిజాంశుకం సర్వకారణమీశ్వరం నిటలాంతరాళ విహారకం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం ప్రాతరేవ హి మానసాంతర్భావయే గురు పాదుకాం ఇది శ్రీ సద్గురు పాదుకాస్తవం సంపూర్ణం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై గురుదేవ. అందరికీ జై గురు. ఇక్కడ నిన్న మొదలుపెట్టి మనం ముగించకుండా ఉండేది ఒకటి ఉంది, అదే మళ్ళీ ఇప్పుడు గురు సూచన శ్రవణ మనన నిధ్యాస లేని మార్గం ఏది అనేది నిన్న ప్రశ్న వేశారు. శ్రవణము మననము నిధ్యాస లేని మార్గం మీ మార్గం అని వస్తుంది. అది నాకు సూచన చేయండి. సూచన చేస్తే శ్రవణ మనన నిధ్యాసలు చేసే ఎరుకను విడుస్తాను. ఏ ఎరుకతో అయితే ఈ శ్రవణం చేసుకున్నానో, ఏ ఎరుకతో అయితే ఈ మననం అంతా చేసుకున్నానో, ఏ ఎరుకతో అయితే ఈ నిధిధ్యాసగా గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ తిరుగుతున్నాను, ఇది లేనటువంటి మార్గం మీదని వచ్చాను అన్నాడు. ఇక గుర్తురహితం అయిపోయిన తర్వాత తాను లేకుండా అయిన స్థితిలో శ్రవణము మననం నిధిధ్యాస లేదు. కానీ సాధకుడుగా ఉన్న వానికి ఆ సాధకుడు అయ్యి మళ్ళీ తాను తన యొక్క నిజస్థితిని తిరిగే వరకు శ్రవణ మన నిధిధ్యాసలు ఉన్నాయి.
దాంతోనే గుర్తిస్తున్నాడు, దాంతోనే సర్వమును ఇచ్చేస్తున్నాడు. ఇంకా అది ఆ గురువు వాక్యం చేత విడవబడే మార్గం అయిపోయిన తర్వాత ఇంక అప్పుడు లేవు, ఇంకా గుర్తెరిగేదే లేదు కాబట్టి లేదు. గురువు అడుగుతున్నాడు, అట్లయితే నీవేమి అని అంటే, నేనా మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరాన్ని అనే. గురువు అంతే కదా, ఇక వినుము. ప్రకృతి ద్వయరహితమైనది అంటే ప్రకృతి పురుషుడు అనేటువంటి ద్వంద్వం లేనిది, భావాభావరహితమైనది, భావము అభావం అనేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి, ఇది ద్వంద్వములు ఏమీ లేనిది, ఇది పరిపూర్ణంగా ఉన్నది, భావాభావరహితమైనది, భావము లేదు అభావము లేదు. సకల దేశములందు సర్వకాలములందు సమస్తమైన వస్తువుల యందు మొదలు కొనలేక, లోపల బయట అనే మర్యాద లేక, తనకు తానే చెల్లించక, ఉన్నదాని యందు మొదలు ఏమీ లేక, కొన ఏమీ లేక, మధ్య కదా వచ్చి అన్ని ముచ్చట్లాడుతున్నావు. ఈ మొదలు కొన లేని దాంట్లో ప్రకృతి ద్వయం అనే ప్రకృతి పురుషుడు అనేది లేదు, భావాభావము లేదు, దేశకాల పరిస్థితులు అనేటివి లేవు. సర్వకాలాలయందు సమస్త వస్తువులయందు మొదలు కొన లేకుండా అంతటా అదే ఉంది, సృష్టి ఏర్పడక ముందు, ఏర్పడిన తర్వాత కూడా. అట్లా ఉండే దాంట్లో ఏమీ లేక ఉండే దాంట్లో మధ్యలో కదా నువ్వు వచ్చి ముచ్చట్లన్నీ ఆడుతున్నావు. ఇప్పుడు నీవు దాని అందున్నావు, అది అంతటా నిండి ఉన్నది. అలాగే నీ యందు ఉన్నదో లేదో అనే అనుమానం కూడా లేకుండా ఉన్నది. సర్వత్రా ములుగుచ్చు సందు లేకుండా ఉన్నప్పుడు నీ యందు లేదనే అనుమానం, ఉన్నదా అనే అనుమానం అవసరం లేదు. సమస్త అనుమానాలు కలిగినటువంటి, ఆ సమస్త అనుమానాలు కలిగినది ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం. దానికే సమస్త అనుమానాలు దేనికి కలుగుతున్నాయి అంటే, మూలం లేని గుర్తెరిగేదానికి కలుగుతున్నాయి సమస్త అనుమానాలు. ఈ అనుమానాలు మూలం లేనిది పోతే అనుమానాలు భ్రాంతిరహితమైతే అనుమానాలు లేవు. ఇంకా అనుమానాలన్నీ గుర్తెరిగేదానికే కలుగుతున్నాయి. గుర్తెరిగేది సర్వభ్రాంతులు రహితం చేసుకుంటే అనుమానం అనేది లేదు. ఇంకా అనుమానాలు కలిగేటువంటి గుర్తెరిగే శరీరమే లేదు. సరేనా అంటే, చాలు స్వామి, మీరు సూచన చేసిన ప్రకారం ఉన్నది అనే శిష్యుడు. గురువు ఇంకా ఏమైనా అడుగుమా, ఇంకా ఏమైనా అడుగు, ఇంకా ఏమైనా అనుమానం ఉంటే ఏమడుగుదు? శ్రవణ మరణ నిధిధ్యాస సమాధుల చేతామంటే చేత కాదు. శ్రవణము, మరణము, నిధిధ్యాస, సమాధి ఇవన్నీ చేద్దామంటే చేత కాదు. ఎరుకకు మూలం లేదు, మూలం లేనిది చేయడానికి సిగ్గును. మూలం లేకుండా ఉండే ఎరుకతోనే కదా అవన్నీ చేయాల్సింది. ఇంకా దాన్ని రహితపరిచిన తర్వాత గురువు చేత ఎరుక లేనిదని, ఆ ఎరుక మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటి ఆ గుర్తెరిగే శరీరమే లేనిదని ఆ శిష్యుని రహితపరిచిన తర్వాత ఎరుకకు మూలం లేదు, ఆ మూలం లేనిది చేయడానికి సిగ్గవును. ఆ మూలం లేని దాంతో మూలం లేనిదని తెలిసిన తర్వాత విచారణాపరంగా ఇక చేసే ఆ సమాధి, ఆ చెప్పేటువంటి ఆ మిగతా శ్రవణ మరణ నిధిధ్యాసలన్నీ లేవు. ఇంకా సాధకుడుగా ఉన్నప్పుడు తెలియబడే కోసం ఉన్నాయి. తెలియబడే కోసం విచారించినటువంటి మూలం లేని గుర్తెరిగే దాంతోనే తెలియబడింది అంతా. తెలియబడిన తర్వాత దేని చేత తెలియబడిందో దాన్ని కూడా వదలమన్నారే అట్లా. ఆ తెలియబడిండేది కూడా వదిలిన తర్వాత ఏం లేదు కదా ఇంకా మళ్ళీ చేయడానికి. ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉండే, ఉన్నది ఉన్నట్టే ఉంది. సాధనాంతర నిరపేక్ష స్వతసిద్ధమాయే. సాధనాంతర నిరపేక్షం, సాధనానంతరమే నిరపేక్షమంతా కూడాను. సాధకుడుగా ఉన్నంత కాలము, సాధకుడుగా ఉన్నంతసేపు తనను, ప్రకృతిని అంతటినీ గుర్తిరిగే కోసం, అంతటినీ తెలియబడే కోసం విచారణ చేస్తూ ఉన్నాడు సాధనా స్థితిలో. ఆ సాధనా స్థితిలో నుంచి అన్నీ ఒక్కడొక్కటిగా పోయిన తర్వాత ఆఖరుగా
తానే బ్రహ్మం అనే స్థితిలోకి పోయిన తర్వాత అప్పటికి ఇంకా తన నిజస్వరూపము అనే స్థితిలోకి అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ అవసరం లేదు. ఇంకా ఆ సాధకుని స్థితిలో నుంచి తానే సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి దాంట్లో తానే ఉన్నాడు, తానే సర్వవ్యాప్తము, తానే సర్వము అనే స్థితిలోకి పోయిన తర్వాత ఇంకప్పుడు లేదు. ఇంకా ఆ సాధనానంతర నిరపేక్ష స్వతస్థితి. సాధనానంతరం ఏమైంది? సాధకుడిగా ఉండే కాలం తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ అనంతరము గురువాక్యం చేత రహితపడితే, గురువాక్యం చేత ఏది మూలం లేకుండా లేనెరుకలో నుంచి విచారణ జరిపి లేనెరుక లేనిదని గ్రహించిన తర్వాత నిరపేక్షం అంటే ఇంక దేని మీద లేదు. ఇంకా సాధనానంతరం నిరపేక్ష స్థితి, సాధనానంతర మౌనముద్ర నిరపేక్ష స్థితి అనేది ఎలపకుడి తీరు వెంకటరామచంద్రరావు ప్రత్యేకంగా దానికి ఎక్కువ విచారం జరిపాడు పరిపూర్ణ దర్శనంలో. సాధనానంతర నిరపేక్షక మౌనముద్రా స్థితి. అట్లాగే అన్ని ఎరిగిన మీదట అచలమే ఉండు అనేది ఓ తత్వంలో వచ్చేది. అన్నీ తెలిసిన తర్వాత ఇక అచలమే ఉంది, వేరేది లేదు. అట్లాగే రమణ మహర్షి లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏం చెప్పారు? ఆ తెలియబడే వరకు సాధకుడుగా నిన్ను నువ్వు తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నీవు గురువాక్యం చేత ఇదైపోయిన తర్వాత ఇంక మౌనమే ఉండు అన్నారు. ఆ మౌనం ఏమిటి? ఎటువంటి మౌనం అంటే సాధనానంతరం నిరపేక్ష మౌన స్థితి. సాధన చేసేటప్పుడేమో సాధన దాంతోనే చేసావు, ఆ లేనెరుకతోనే, ఎరుకను గురించిన విచారం అంతా లేనెరుకతోనే చేసావు. విచారణ చేసిన తర్వాత అదే లేనిది, స్వతసిద్ధమైన దాంట్లో ఏదీ లేదు, అది మాట్లాడేది లేదు, చేసేది లేదు, కారణమయ్యేది లేదు, పుట్టేది లేదు, పుట్టించేది లేదు, సర్వలక్షణ విలక్షణంగా ఉంది. అది సర్వలక్షణాలు లేకుండా విలక్షణంగా. కాబట్టి ఆ సాధనానంతర నిరపేక్ష స్థితి సిద్ధమైంది. ఇంకా తెలియబడిన తర్వాత సిద్ధమైంది. ఇంకప్పుడు అవసరం లేదు. మౌనముద్రా స్థితిలో ఉండడమే దేన్ని ప్రపంచంలో జరుగుతున్న దాన్ని అంతటినీ సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండి చూస్తున్నవాడు కూడా మళ్ళీ తానున్నాననే భావన లేకుండా చూడడం, ఆ స్థితిలో ఉంటాడు. మళ్ళీ లేనెరుక అనే దాంట్లోనే ఉంటూ లేనిదే ఇదని గమనిస్తూ ఉన్నప్పటికీ శిష్యుని కోసమే మళ్ళీ లేనెరుకలో బోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఎరుక లేకుంటే బోధించలేడు కదా, దేంతో బోధిస్తాడు? బోధించడానికి లేనెరుకలో మళ్ళా వచ్చి నీకున్నటువంటి ఎరుకను తీసేయడానికి, అంతే. సకల నిర్ణయాలు చేసే శరీరం ఏమీ లేదు. ఈ సకల నిర్ణయాలు చేస్తున్నటువంటి శరీరం నిజానికి ఏమీ లేదు. ఉన్న బయలుకు చైతన్యం అనే జ్ఞానం లేదు అని నిర్ణయాలు చేస్తున్నటువంటి శరీరం ఏమో ఈ నిర్ణయాలన్నీ దేనితో చేసిందంటే లేనెరుకతోనే చేసింది. ఈ నిర్ణయాలు చేస్తున్నటువంటిదే ఏమీ లేకుండా అయింది. ఉండే బయలుకేమో చైతన్యము అనేటువంటి జ్ఞానం లేదు. జ్ఞానాజ్ఞానరహితమైనది, భావాభావరహితమైనది అని ఇందాక చెప్పారు కదా. ఆ స్థితిలో దానికేమీ చైతన్య స్థితి కానీ జ్ఞానం కానీ లేదు, జ్ఞానాజ్ఞానములు లేనిది. ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఎరికే, శరీరం లేక ఉన్నది, ఏమీ లేక ఉన్నది కనుక ఏ నిర్ణయం చేసేటందుకు మూలమేమీ లేదు. శరీరం ఉన్నప్పుడేమో మూలము లేని గుర్తెరిగే శరీరాన్ని విచారణ చేయకుండా అన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నది, చూస్తున్నది, చేస్తున్నది అదే కాబట్టి ఉన్నప్పుడు అందరికీ ఎరికే. శరీరం లేక ఉన్నది, ఏమీ లేక ఉన్నది కనుక, శరీరం లేకుండా ఉండేదేమో ఏమీ లేకుండా ఉన్నది కనుక ఏ నిర్ణయం చేసేటందుకు కూడా మూలమేమీ లేదు, ఏ నిర్ణయం చేయడానికి కూడా లేదు. అది స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది ఉన్నట్టున్నది. అట్లా గురువు చెప్తున్నాడు, ఉన్నట్లు తెలిస్తే చచ్చినట్లు పడి ఉండు. ఆ ఉన్నట్లు తెలిస్తే, ఏది ఉన్నదో తెలిస్తే, ఏది లేనిదో తెలిస్తే, ముందు ఏది లేనిదో, ఏ లేని దాంట్లో ఈ సర్వమును కల్పించుకొని జగత్ అనే కలగంటున్నావు, అది లేనిదని తెలిస్తే ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉంది. ఉన్నది ఉన్నట్లే ఉన్నది. ఆ ఉన్నది ఉన్నట్లు కనుక తెలిస్తే చచ్చినట్లు పడి ఉండు. ఇంకా మిగతాదంతా నీకు పని లేదు అన్నట్టు చెప్పాడు. ఈ మాట కొంచెము నయం వలె ఉన్నది అని శిష్యుడు చెప్తున్నాడు. ఈ మాట కొంచెం నయమే ఉంది. కలలో ఏనుగు కొంచెమైనా లేదు. కలలో ఏనుగు మేల్కొంటే మొత్తంగా లేదు, కళ లేదు. కళ సేపు నిజంగా ఉన్నటువంటి ఏనుగు
పావుల వంతు ఉంది అనడానికి ఉందా ఏమన్నా? మొత్తం ముప్పావుల వంతు పోయిందని. మొత్తమే పోయింది. కలలో ఉండే ఏనుగు కొంచెమైనా లేదు. కొంచెం లేదు, అసలే లేదు. లేనిదే ఊరికే కల్పితమైనటువంటి కలగా వచ్చింది. కలలో వచ్చినటువంటి ఏనుగు. కాబట్టి లేదు గనుక, కొంచెమైనా లేదు గనుక ఈ గుర్తెరిగే శరీరం మళ్ళీ ఉన్నదని ఎలాగు ఎలాగంట అనాలి నేను? లేనిదని కలలో వచ్చిన ఏనుగు లేనట్లుగానే ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే దాంతో అంతా గుర్తెరిగిన తర్వాత ఈ గుర్తెరుగుతున్నదే ఒక కళ. గుర్తెరుగుతున్నది ఒక కళ అని తెలిసిపోయిన తర్వాత, గుర్తెరిగేది లేదని తెలిసిన తర్వాత ఇంక మళ్ళీ ఏ విధంగా నేను ఉన్నదని ఎలాగందు? ఏమీ లేదు. అది సూచన చేయంగానే ఎప్పటి పరిపూర్ణమనే బట్టబయలు ఉన్నది. సూచన అది చేస్తే ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి పరిపూర్ణం ఒక్కటే ఉన్నది. సూచన చేయకముందు, చేసినా, చేయకపోయినా ఉన్నది గాని, చేయబడింది నీకు సూచన చేయబడి నీకు గుర్తెరిగావు కాబట్టి, ఏది లేనిదో గుర్తెరిగావు, ఏది ఉన్నదో గుర్తెరిగావు కాబట్టి, ఆ గుర్తెరిగినది దేనితో గుర్తెరిగావో ఆ గుర్తు కూడా రహితమైపోయింది కాబట్టి, ఇక మళ్ళీ ఇది ఉన్నది, కలలో వచ్చింది ఉన్నది, గుర్తెరిగే శరీరం ఉన్నదని ఎలా చెప్తావు? లేదు. ఇంక అది సూచన చేయంగానే ఎప్పటి పరిపూర్ణం అనేది ఎట్లాగో ఉంది. నేను రహితం కాగానే నాకు తోచినటువంటి సర్వప్రపంచము, నేను గుర్తించినటువంటి సర్వప్రపంచము, నేను వ్యవహరించినటువంటి సర్వప్రపంచము లేదు. గుర్తెరగంగానే. ఉన్నదే ఉన్నది. లేనిది లేదనేది తేలిపోయింది కాబట్టి, ఇక మళ్ళీ ఇది ఏ విధంగా ఉంది అనందు? అది ఎట్లాగో ఉంది, ఉండనే ఉన్నది బట్టబయలు. తనకు ఆ శక్యం ఇతరులకు ఏమి ఇలాగ గురుస్వామి యొక్క మహత్వం ఉన్నది. గురుస్వామి యొక్క మహత్ చేత నేను ఏ విధంగా లేననేది తనకయిందో అది అశక్యం. ఇతరులకు ఏమి ఇతరులకు చెప్పడానికి లేకపోతే చూడడానికి ఇంకోటి అది అశక్యం. అది చూడడానికి వీలు కానటువంటిది కదా. అది చూడడానికి వీలు లేదు. గురుస్వామి యొక్క మహత్వం వల్ల గుర్తెరిగేది లేదని తెలిస్తే ఉన్నది అలాగే ఉన్నది. అది ఇతరులకు శక్యమయ్యేది కాదు. మరి ఈ జగత్తు ఉన్నదా లేదా అనేది ఇంతకుముందు ఒకసారి వచ్చింది, మళ్ళీ కూడా వచ్చింది ఈ ప్రశ్న. జగత్తు ఉన్నదా లేదా అనేది మొదట్లో కూడా వచ్చింది ఈ గ్రంథంలో. జగత్తు లేదు అంటే ప్రత్యక్షంగా ఉన్నది అంటే చూడంగానే ఏమీ లేదు, చూస్తే ఏమీ లేదు. గురు కటాక్షం చేత ఉన్నది ఉన్నట్టు తెలిసితే ఉంటే ఉండని, లేకుంటే లేకపోని, దాని జోలి తనకు పని లేదు. జగత్తు ఉన్నదా అంటే జగత్తు లేదు అంటే ప్రత్యక్షంగా కనపడుతోంది కదా. అంటే చూడంగానే ఏమీ లేదు. చూడంగానే అంటే ఏ విధంగా చూడాలి? చూస్తే ఏమీ లేదంటే విచారిస్తే ఏమీ లేదు. గురు కటాక్షం చేత ఉన్నది ఉన్నట్టు తెలిస్తే, గురు కటాక్షం చేత ఆ గురువు గనక తెలిపితే ఉన్నది ఉన్నట్టు, లేనిది లేనట్టు గనక తెలిపితే ఉంటే ఉండని, లేకుంటే లేకపోని. నేను దానితో తాదాత్మ్యం చెందితే కదా అది ఉన్నదని భావం చెందడానికి. అది ఉంటే ఉండని, లేకపోతే లేకపోని. దాని జోలి నాకొద్దు. దాని జోలి తనకు పనే లేదు. తాను విచారించేటువంటి విచారణ చేత గుర్తెరిగేది లేదు అని గురువాక్యం చేత తెలుసుకొని, గుర్తెరుగుతున్న దానిని రహితపరుచుకున్న తర్వాత ఉన్నది ఒకటే ఉన్నది, లేనిది లేదు. ఆ లేనిది కలవలే తోస్తున్నది. కలవలే జగత్తున్నట్టుగాను, దాంట్లో నేనున్నట్టుగాను ఈ సర్వము కలవలే తోస్తున్నది అని తెలిసిన తర్వాత దాని జోలి తనకు లేనే లేదు. అది ఉంటే ఉండని, లేకుంటే లేకపోని. దాంతో నాకేం పని? ఉండాలి అని భావించేవానికి, జగత్తు నిజమనుకునే వానికి ఉంది. లేననుకున్న వానికి, తానే లేని వానికి దాని జోలితో పని లేదు. నిర్ణయం వేదాల చేత కాకపోయింది,
శాస్త్రాల చేత కాకపోయింది. ఈ నిర్ణయం ఎవరి చేత కాలేదు? శాస్త్రాల చేత కాలే, వేదాల చేత కాలేదు. ఆచార్య స్వాముల వారు లేదని నిర్ణయం చేస్తే ఎవరికి లేదని నిశ్చయం కాలేదు. ఆచార్యుల వారు చెప్తే స్వాముల వారు నిర్ణయం చేస్తే ఎవరైతే ఆచార్యుల వారిని అనుసరించి ఆచార్యుల దగ్గర సర్వశరణాగతిగా ఉండి శిష్యుడుగా ఆచార్యులు చెప్పినది నమ్మినారో ఆచార్యులు అంటే గురువు. అది నిర్ణయం చేస్తే అది ఎవరికి ఏ విధంగా నిశ్చయం అవుతుంది? నిశ్చయం కావాలి అంటే ఈ సాంప్రదాయం ప్రకారం ఉన్నటువంటి దాంతో చేయాలి. ఈ సాంప్రదాయం ప్రకారం విచారణ మూలకంగా కనుక చేయాలి. జగత్తు లేకపోదు, ఉండవద్దు. నిర్ణయం లేని సాంప్రదాయం కావాలి. ఈ వేదాల చేత శాస్త్రాల చేత నిర్ణయం చేసేటువంటి దాంతో చెప్తే అవి చెప్పేటువంటి ఆచార్యుల వారితో అలాంటి ఆచార్యులు చెప్తే నిర్ణయం కాదు. నిర్ణయం చేస్తే ఎవరికి లేదని నిశ్చయము తెలియబడదు దాని ద్వారా. అట్లా కాదు. జగత్తు లేకపోదు, ఉండవద్దు అనే నిర్ణయం లేనటువంటి సాంప్రదాయము కావాలి. జగత్తు ఉంది కానీ అది లేదు, ఏ విధంగా లేదో అటువంటి సాంప్రదాయం కావాలి. నిర్ణయం చేసి ఉన్నటువంటి శాస్త్ర నిర్ణయం ప్రకారం కాదు. లేనిది లేనట్టుగా తెలియజేసేటువంటి, ఏ నిర్ణయము చేయలేనటువంటి, నిర్ణయం చేసేదే లేనిది అని తెలియబడేటువంటి సాంప్రదాయం ఇది. నిర్ణయించేవాడు ఎవడున్నాడు? నిర్ణయించేవాడే లేడు కదా. నిర్ణయించేది ఎరుకతో, నిర్ణయించే ఎరుక లేదు, నిర్ణయించేవాడు లేడు. నిర్ణయం లేని సాంప్రదాయం కావాలి. కాబట్టి ఉత్తరాల ప్రకరణం శిష్యుడు విచారించదగిన విషయం. ఈ ఉత్తరాల ప్రకరణం అనేది శిష్యుడు విచారించదగిన విషయం అనే శీర్షిక కింద శృతి చెప్తున్నాడు. శరీర త్రయాఖ్య పరపకృతి రహిత, చైతన్యాఖ్య పరాపకృతి రహితం, యజనాయ సమః, సత్యవాక్య బ్రహ్మరహితం, జ్ఞానరహితం, చిద్రూపరహితం, విద్యారహితం, నిర్గుణరహితం, అద్వైతరహితం, బంధమోక్షరహితం, నేననే చైతన్యరహితం, నీవనే చైతన్యరహితం, అశబ్దరహితం, పురుషరహితం, గురు శిష్యరహితం. అన్ని రహితమైనవి అన్నీ చెప్పాడు. వేదశాస్త్ర వినోదం చూసి వెరవద్దు. ఈ పైన చెప్పినవన్నీ రహితం. శరీరం అనే 3 రకాలైనటువంటి శరీరత్రయం అనేటివి లేదు. స్థూల కారణ శరీరాలుగా చెప్పింది. పరాపకృతి లేదు. చైతన్యము అనేటువంటి చైతన్యక్య పరాపకృతి కూడా రహితం. అంతా సత్యవాక్యము, బ్రహ్మరహితము, జ్ఞానరహితము, చిద్రూపరహితము, విద్యారహితము, నిర్గుణరహితము, అద్వైతరహితము, బంధమోక్షరహితమని, నేననేటిది నీవనేటిది రహితం, అన్ని రహితమైన తర్వాత గురు శిష్య రహితం కూడా అయిపోయింది. వాళ్ళిద్దరూ కూడా లేనటువంటి స్థితి పొందారు. ఇంకా ఇవన్నీ రహితం అనేది ఎట్లా రహితమవుతున్నాయి అంటే భ్రాంతులు విడిచే కొద్దీ ఒక్కటొక్కటిగా రహితమయ్యాయి. అంతవరకు కళలో వ్యవహరించినటువంటివి అవన్నీ ఈ పైన చెప్పినటువంటి రహితం కాబడినవన్నీ ఒకప్పుడు ఉన్నాయనేటువంటి లేనరుకు కళలో ఉన్నవేవి, లేనివని తెలిసిన తర్వాత రహితమయ్యాయి. వేదశాస్త్ర వినోదం చూసి వెరవద్దు. గుర్తెరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరుగుటే గురుద్రోహం, సర్వార్థ మూలం. కనుక ఈ వేదశాస్త్ర వినోదం అంతా వద్దు. వేదశాస్త్రాలలో జరిగేటువంటి వినోదం లాంటిది అది అని చెప్తున్నాడు. వేదశాస్త్రాలలో జరిగే వినోదం అంతా వద్దు. అది చెప్పేటువంటి పురాణాల్లో చెప్పేటువంటి ఇదంతా వద్దు. అదంతా వినోదం లాంటిదే. దాన్ని చూసి భయపడద్దు, ఎరవద్దు. గుర్తెరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరుగుటే గురుద్రోహం. గుర్తెరిగే దాని ప్రభావం ఎటువంటిది అని గుర్తెరిగి విచారణ చేత గుర్తెరిగేదాన్ని వదులుకోవడమే కదా. గుర్తెరిగేదాన్ని వదిలితే మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం లేదు.
ఆ మూలం లేని గుర్తిరిగే శరీరం వల్లనే సర్వభ్రాంతులు కలిగినాయి, సర్వకర్మలు చేసావు, మళ్ళా సర్వ జన్మలన్నీ కూడా దాంతోనే చక్రంగా వస్తున్నాయి. అదే బీజంగా ఉండి మళ్ళీ చెట్టును, మళ్ళీ ఇత్తనాన్ని, మళ్ళీ చెట్టును, మళ్ళీ ఇత్తనాన్ని తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. కాబట్టి ఆ గుర్తిరిగే దాన్ని, దాని యొక్క ప్రభావాన్ని రహితం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళా దాన్ని గుర్తెరుగుంటే గురద్రోహం. గుర్తెరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తెరిగినారంటే గుర్తురహితంగా చేసిండే బోధలో నుంచి గుర్తురహితమైన తర్వాత గుర్తెరగటం అనేది గురుద్రోహం అవుతుంది. అది మళ్ళీ దాన్ని గుర్తెరిగితే పదార్థ మూలం కనుక, అద్వైతము కనుక, ఒకటి లేని నీ ఒకటి నిజం. ఎరుకను గెలిచేది కఠినం. విద్య కంటే అవిద్య లేదు. ఉత్పత్తి స్థితి లయాలు ఏమిటి చేత పుడతా ఉంటే చైతన్యం సత్తా అని ఆ పుస్తకాల్లోనే ఉన్నది. చైతన్యం ఉంటే అలాగే, అది లేకుంటే ఏమిటి సత్తా, ఏం పుడుతుంది? ఈ వింత ఎవరికి తెలియదు, భగవానులకు తెలుసు. భగవానుడు చిత్త అఖండము రెండూ లేకుంటే భగవానుడు ఎక్కడ, మనం ఎక్కడ? మాయ కంటే వేరు లేదు. ఇది విచారిస్తే మీకు చాలు. గురువాక్యమందు నిష్ట ఉంటే ఏమీ పట్టదు. ఇది ఏంటంటే వేదశాస్త్ర వినోదం చూసి వెరవద్దు. అట్లాగే గుర్తెరిగే దాని ప్రభావాన్ని గుర్తురహితం చేసిన తర్వాత మళ్ళా దాన్ని గుర్తెరుగుటే గురుద్రోహం. సర్వార్థ మూలం సర్వార్థ మూలం కనుక అన్నిటికీ మూలం ఏమిటిది అంటే ఆ సర్వార్థాలకు ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఆ వ్యవహారంలోని అర్థాలన్నిటికీ, వ్యవహరిస్తున్న దానిలన్నిటికీ, ఈ సర్వంగా చెప్పబడినటువంటి అంతకుముందు చెప్పబడినటువంటి వేదాలు, శాస్త్రాల నిర్ణయాలన్నిటికీ కూడా కారణం ఏమిటంటే గుర్తెరిగేదే. కాబట్టి ఆ గుర్తెరిగేదే అద్వైతం కనుక ఆ ఒకటి లేనటువంటి ఒకటి నిజం. ఒకటి కూడా లేనటువంటిదే నిజం. ఎరుకను గెలిచేది కఠినం. ఎరుకను గెలవాలి అంటే, గెలవడము అంటే అదే ఎరుక యొక్క స్థితిని తెలిసి ఎరుకను మీరి ఎరుక లేకుండా ఉండడం అనేది. ఎరుకను గెలవడం అంటే ఎరుకను గుర్తెరిగి దాన్ని రైతుపరుచుకొని దాన్ని మీరినటువంటి స్థితిలో ఉండడము అనేది కఠినము. విద్య కంటే ఆ విద్య వేరు లేదు. విద్య అవిద్యలు రెండు బొమ్మ బొరుసులాగా రూపాయికి రెండు వైపులా అదే ఉన్నట్టుగానే విద్య అవిద్య. తెలియబడే వరకు అవిద్యగా ఉన్నది, తెలియబడిన తర్వాత విద్య అయింది. ఆ రెండు కూడా ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి? విచారించేంత కాలము ఉన్నాయి. ఒకటి తెలుసుకుంటా అంటే ఇంకోటి పోతూ ఉంది. తెలిసిన తర్వాత ఆ విద్య అవిద్య రెండు కూడా లేవు. అది విద్య కంటే వేరుగా లేదు అవిద్య అనేది. రెండు కలిసే ఉన్నాయి. ఉత్పత్తి స్థితి లయాలు ఏమిటి చేత పుడతా ఉంటే, ఉత్పత్తి స్థితి లయం అనేది దేని చేత పుడుతూ ఉన్నాయి? గుర్తెరిగే దాని చేతనే పుడుతూ ఉన్నాయి. ఉంటే చైతన్యం సత్తా అని ఆ పుస్తకాల్లోనే ఉన్నది. చైతన్యమే సత్తాగా ఉంది, దానివల్లనే సకలము జరుగుతున్నది ఆ పుస్తకాల్లోనే ఉన్నది. చైతన్యం ఉంటే అలాగే, అది లేకుంటే ఏమిటి సత్తా, ఏం పుడుతుంది? చైతన్యం ఉంటేనే కదా, చైతన్యం సత్తాగా చెప్పబడింది. చైతన్యం ఉంటేనే ఈ విధంగా సృష్టి కారణము, సృష్టి జరగడము, లేకపోవడం అనేటువంటివన్నీ చైతన్యం కారణంగా జరుగుతున్నాయి. చైతన్యమే లేకుండా ఉంటే సృష్టించేది లేదు, పోషించేది లేదు, లయించేది లేదు, కారణంగా ఉన్నది లేదు. అది ఉంటే ఆ బీజరహితం కాకుండా ఉంటే ఆ బీజం మళ్ళీ చెట్టు విత్తనాన్ని పుట్టిస్తూనే ఉంటుంది, కలుగుతూనే ఉంటుంది. మరి అది లేకుంటే ఏమిటి సత్తా, ఏం పుడుతుంది? ఆ చైతన్యమే లేకపోతే సత్తా లేదు, ఏ సత్తాను లేదు. పరిపూర్ణము అచలంగా ఉండేదానికి దాంట్లో సత్తాలు లేవు, ఏమీ లేదు. అది ఏం పుడుతుంది ఇంకా? ఈ వింత ఎవరికీ తెలియదు. ఈ వింత ఎవరికీ తెలియదు. భగవానులకు తెలుసును. భగవానులు అనేది ఇక్కడ కృష్ణుడిని అన్నారు. దాంట్లో అక్కడ తాను భగవానుడుగా బోధించి ఉన్నటువంటి భగవద్గీత ఆధారంగా చెప్పినటువంటి దాంట్లో
భగవానులకు తెలుసును. భగవానులు చిత్త అఖండమా రెండూ లేకుంటే భగవానులు ఎక్కడ? భగవానుడు చిత్త లేకపోతే అఖండంగా ఉండేదే? అఖండంగా ఉండే ఎరుక రెండు లేకుండా ఉంటే, ఆ రెండు లేకుంటే ఇంక భగవానులు ఎక్కడున్నాడు? చిత్తు కాదు, అఖండము కాదు. ఆ రెండూ లేనటువంటిది ఉంటే ఎక్కడ భగవానులు? మనం ఎక్కడ మాయ కంటే వేరు లేదు. భగవానులు ఎక్కడ, మనం ఎక్కడ? ఇది ముందు వాక్యము. రెండూ లేకుంటే, ఆ చిత్తు అఖండము రెండూ లేకుండా ఉంటే భగవానులు ఎక్కడ, మనం ఎక్కడ? మాయ కంటే వేరు లేదు. మాయ కంటే వేరుగా ఏమీ లేదు. మాయ తొలగిపోతే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది. మాయ తొలగిపోతే ఈ విచారణ చేసేది, ఈ విచారణ ద్వారా నిర్ధారించేది, ఇది ఉన్నదని కనుక్కునేది, ఇదంతా కూడా మొనలేని గుర్తెరిగే శరీరం ద్వారానే జరిగింది. అది లేకుండా అయిన తర్వాత ఇక మాయ లేకుండా ఉంటే ఏమీ లేదు. ఇది విచారిస్తే మీకు చాలు. ఇది విచారించి దీన్ని తెలుసుకుంటే మీరు విచారణ ద్వారా ఇక చాలు. గురువాక్యమందు నిష్ట ఉంటే ఏమీ పట్టదు. గురువాక్యమందు నిష్ట ఉంటేనంటే నిత్యం గుర్తెరగాల్సింది. గురువాక్యమందు నిష్ట ఉంటే, దాని మీదనే నిష్ట ఉంటే, దాని మీదనే ఎప్పుడూ కనుక రమించేది ఉంటే లోపల, అప్పుడు ఏమీ లేదు. ఎప్పుడెప్పుడు తలెత్తితే ఎప్పుడెప్పుడు అది గుర్తెరుగుతుందో, ఎప్పుడెప్పుడు ఉదయిస్తుందో నీకు అప్పుడల్లా గురువాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకోమన్నారు. మనం చెప్పినటువంటి గురుపాదుకాస్తవంలో కూడా ఆ లాస్ట్ వాక్యానికి అదే చెప్పారు. ఎప్పుడైతే గుర్తెరగబడుతుందో, నీకు ఎప్పుడెప్పుడైతే ఆ ఎరుక అనేది ఉదయిస్తుందో, ఆ ఎరుక ఉదయించినప్పుడల్లా ఆ గురుపాదాన్నే గుర్తు చేసుకో, గురువాక్యాన్నే గుర్తు చేసుకో అనేది చెప్పారు ఆఖరి పదానికి. కాబట్టి విచారించి గురువాక్యమందు నిష్ట ఉంటే ఏమీ పట్టదు. గురువాక్యమందు నిష్ట కనుకుంటే ఏమి పట్టడము తోచడం అనేది తోచినప్పుడల్లా ఇదే గుర్తొస్తుంది. ఏది ఇది లేనిది, ఈ లేకుండా ఉన్నదాన్ని లేని దానితోనే విచారణ చేసి, విచారణ అనంతరం లేనిదని గుర్తెరిగిన తర్వాత, తాను రైతులైన తర్వాత తనకు మళ్ళీ తోచడము అనేది ఉన్నప్పటికీ అదంతా కలవలే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ గురువాక్యంలో నిష్టం ఉంటే కనుక ఇవన్నీ పట్టవు, ఏమీ పట్టవు. ఇక సచ్చిదానంద ఎరుక లక్షణం, సచ్చిదానంద లక్షణం అనే దాని మీద 91వ అంశము. మహాకారణతీతమే తుర్యాతీతము. మహాకారణంగా ఉన్నటువంటి దానికి అతీతంగా ఉండడమే తుర్యాతీతం. తుర్యముగా ఉన్నది ఏది? తుర్యం సాక్షిత్వ స్థితిలో ఉండి మూడవస్థల్ని గుర్తెరుగుతున్నటువంటి స్థితిలో తుర్యంగా ఉన్నది. అక్కడ మూడవస్థలు జాగ్రత్త స్వప్న సుప్తాలు మూడు లేకుండా ఉన్నటువంటి మూడింటిని గుర్తెరిగినటువంటి స్థితిలో ఉన్నది తుర్యంగా స్థితిలో ఉంటే ఆ తుర్యాతీతము, మహాకారణాతీతమే తుర్యాతీతం అంటే ఆ తుర్యం సాక్షిగా కూడా లేకుండా ఉండడం, ఆ మూడవస్థలను గుర్తించేది కూడా లేకుండా ఉండడం. మూడవస్థలను గుర్తించేది లేకుండా ఉంటే అవస్థలు లేవు, ఆ తుర్య స్థితి లేదు, తుర్యాతీతం. ఇంకా తాను గుర్తించేది, తాను దానికి అతీతంగా ఉన్నటువంటి తుర్య స్థితి కూడా, సాక్షిత్వ స్థితి కూడా లేనటువంటి, దానికి అతీతమైంది, తాను లేనటువంటి స్థితి. ఆ తుర్యాతీతం బోధించే ఆచార్యులు దొరికితే నిజం. అటువంటి తుర్యాతీతాన్ని బోధించే ఆచార్యులు అంటే అట్లాంటి గురువులు దొరికితే గనక నిజము తెలియబడుతుంది. అద్వైతం విద్యాజ్ఞాన స్వరూపం కనుక, అద్వైతం అనేది విద్యాజ్ఞాన స్వరూపం కనుక, విద్యాజ్ఞాన స్వరూపంగా ఎందుకన్నారు అంటే జగత్తంతా బ్రహ్మమేనని, జగత్తంతా బ్రహ్మమేమని, బ్రహ్మ తప్ప ఇంకేమీ లేదని, బ్రహ్మమే నిజమని, బ్రహ్మమే సత్యమని, బ్రహ్మము చేత నిర్మించబడినటువంటి, బ్రహ్మము చేత సృష్టించబడినటువంటి సర్వము మిథ్య అంటే సత్య పదార్థంగా మీరు చెప్పిన దాంతోనే
అసత్యమైనటువంటి జగత్తు సృష్టించబడింది అని చెప్పినట్టు అవుతుంది కాబట్టి అది మిథ్యాజ్ఞాన స్వరూపం కాబట్టి అది నిజం కాదు. బ్రహ్మం నిజమైనప్పుడు జగత్తంతా కూడా నిజమే అయి ఉండాలి కదా. మిథ్యాజ్ఞాన స్వరూపం కనుక ఇది గుర్తెరిగే ఎరుకే, అది కూడా గుర్తెరిగే ఎరుకేదే. గుర్తెరిగే ఎరుకే బ్రహ్మము. సచ్చిదానందం అదే, సచ్చిదానందం అదే, కనుల యందు ఉన్నది. దీనికే నీవార శోకం. ఎందుకు నీవార శోకం? అదే ఏది ఏదో దోషముల్లా దానికి ఉదాహరణగా చెప్తాను. నీవార శోకం అనేది నీలతోయద మధ్యస్థాద్ విద్యుల్లేఖేన భాస్వర నీవార శోకవత్తన్వి పీతాభాస్వాత్ భాస్వాత్వనురూపనోపమా తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మ వ్యవస్థిత అని ఉన్నది కనుక అని శ్లోకం చెప్పారు. దాంట్లో అది ఉన్నది కనుక గుర్తెరిగే ఎరుక సచ్చిదానందం అనేటువంటి కనుల యందు ఉన్నది. ఆ గుర్తెరిగే ఎరుక సచ్చిదానందం అనేటువంటి ఆ కన్నుల్లో దాంట్లో ఉన్నది. గుర్తెరుగుతున్నదంతా, చూస్తున్నదంతా, వ్యవహరిస్తున్నది దాంతోనే, చూస్తున్నదంతా అదే కాబట్టి దృశ్యాన్ని కనుల యందు ఉన్నది ఎరుక. అది మాయ వ్యాపించి దానికి సమస్త నిర్ణయాలు చెప్పబడినాయి. దాంతో చూసిన దాంతో వల్లనే మాయ వ్యాపించి అంతటా అన్ని నిర్ణయాలు చెప్పబడినాయి. దీనికే జ్ఞానమనన్య, అవిద్యనన్య, జ్ఞప్త్యనన్య, క్షేత్రజ్ఞుడనన్య, అవిద్యనన్య, ఈశ్వరుడనన్య, మాయన్య, జీవుడన్య, ఆత్మన్య, ప్రకృతన్య, పరమబ్రహ్మమన్య, సచ్చిదానందమనన్న, స్వరూపమనన్న, పరిపూర్ణమనన్న, మహాలింగమనన్న, ఆదినారాయణుడనన్న, హంకారమనన్న, జ్ఞానమయమనన్న మాయకే పరిచయ నామాలు. మాయకే పరిచయమైనటువంటి నామాలు. ఇన్ని నామాలు ఆ మాయకే చెప్పారు. ఈ మాయకే ఇన్ని రకాలైనటువంటి పేర్లన్నీ చెప్పారు. ఇన్ని రకాలు చెప్పినటువంటి కూడా పరిచయ నామాలుగా మాయకే ఈ పర్యాయమైనటువంటి పదాలు ఇవన్నీ. సర్వచిత్ర విచిత్ర స్వరూపములు దీని అందే చెప్పబడినాయి. ఈ సర్వ విచిత్ర చిత్రములన్నీ దీని అందే చెప్పబడినాయి. దీని అందే విచారణ చేశాం, దీంతోనే చూస్తున్నాం, దీంతోనే నిర్ణయిస్తున్నాం, దీంతోనే ఈ విషయాలన్నీ విచారించిన అనంతరం లేనిది. లేనిది ఎప్పుడైందంటే ఇదంతా విచారించి ఎరగబడిన తర్వాత లేనిది. ఇదంతా విచారించబడిన తర్వాత లేనిదే అయింది. సర్వచిత్ర విచిత్రములు దీని అందే చెప్పబడినవి అంటే దీంతోనే సర్వచిత్ర విచిత్రాలన్నిటికీ కారణమైనది ఇది. ఇది కల్పించినటువంటి సర్వశాస్త్ర పురాణములు, సర్వ విషయాలు, ఈ చర్చించే కారణమైనటువంటి ఏ అనుమానాలు అయితే మొదట కలిగినాయో అవిద్య చేత వాటన్నిటిని విచారించింది, వాటన్నిటిని నివృత్తి చేసింది, వాటన్నిటిని ఊహించింది, వాటన్నిటికీ అతీతంగా ఒకటి ఉన్నదని గుర్తించింది ఇదే. ఇవన్నీ దీని అందే చెప్పబడినాయి. ఎరుకగా గుర్తెరుగుతున్నటువంటి దాని అందే ఇది చెప్పండి. ఒక్క పరిపూర్ణము తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా దీని అందే చెప్పబడినాయి, దీని అందే ఉన్నాయి. సకల సంశయాలు, సకల నిశ్చయాలు, ఈ సకల సంశయాలు ఏవైతే సకలము కలుపుతున్నాయో సంశయాలు, అవి ఈ ఏవైతే సకల నిశ్చయాలు చేస్తున్నావో ఆ నిశ్చయాలు అన్నీ కూడా ఈ గుర్తెరిగే జ్ఞాన బీజమందు అంతా చెప్పాలి. ఈ గుర్తెరిగేటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి బీజంలోనే ఉన్నాయి, దీంట్లోనే ఉన్నాయి. ఇది లేకుండా ఉంటే, ఇది లేకుండా విచారణ చేసేది లేదు, ఇది లేకుండా ఈ సకల నిర్ణయాలు కానీ సంశయాలు కానీ చేసేది లేదు. అందుకే అన్ని నిర్ణయాలు అది చేసింది, అది జ్ఞాన బీజంగా ఉంది, అంతా చెప్పబడింది.
దాంతోనే జ్ఞానబీజంగా ఉంది. ఇది ఉంటే అంతా ఉన్నది. ఇది ఉంటే ఇప్పుడు సర్వము ఉంది. ప్రపంచము కనపడేది, కనపడంది, ఈ ఊహించేది, విశ్లేషించేది, ఎక్కడో ఉండేదాన్ని భావించేది అన్నిటినీ కూడా ఇది ఉంటేనే ఉన్నది. ఇది లేకుంటే ఏమీ లేదు. ఇది ఉంటే జనన మరణాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానం అనే బీజ రూపంలోనే ఉంది కాబట్టి దానికి కారణమయ్యేది. ఆ కారణ బీజ వస్తువు ఉంది కాబట్టి ఇది లేకుంటే జనన మరణం లేవు. ఏది లేకుంటే గుర్తెరిగే శరీరం అనేటువంటి బీజం, గుర్తెరిగేటువంటి జ్ఞానం అనే బీజం లేకుండా ఉంటే మళ్ళీ ఉద్భవించేటువంటి మళ్ళా పుట్టడానికి కారణమైనటువంటిది లేదు. అది ఉంటే అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ గుర్తెరిగేది రహితమైతేనే లేదు జనన మరణాలు. లేదంటే జననమాల ఉంటూనే ఉంటున్నాయి. ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఒక్క నిర్ణయం అయితే, గుర్తెరిగే శరీరం అనే ఒక్క నిర్ణయం గనక బాగా విచారించి తెలియబడింది. ఆ నిర్ణయం ఒకటే. గుర్తెరిగే శరీరం ఎక్కడుంది? ఏది గుర్తెరుగుతోంది? ఎట్లా గుర్తెరుగుతోంది? గుర్తెరిగింది మళ్ళా ఎట్లా మరుగు చెందుతుంది? గుర్తెరిగి నిర్ణయం చేసింది అదే కదా మరుగు చెందుతున్నది కూడా. ఇది ఏ విధంగా వచ్చింది? కలలో వచ్చిందంతా కల మేలుకుంటే ఏమైంది? వ్యవహారం చేస్తున్నదంతా కూడా వ్యవహారం చేసేది లేకుండా గాఢ నిద్రావస్థలో, మూర్ఛలో, సమాధిలో, మరణంలో ఏ విధంగా లేకుండా అయిపోయింది. ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఒక్కటి నిర్ణయం అయితే సమస్త నిర్ణయాలు అయితాయి. సమస్త నిర్ణయాలు ఈ గుర్తెరిగే శరీరం నిర్ణయం అయితే ముందు సమస్త నిర్ణయాలు అయితాయి. మొదలు నిబద్ధి అయితే కొనెల్లా నిబద్ధే. మొదలు చక్కగా ఉంటే ఇక కొనంతా చక్కగా ఉంటుంది. మొదలు ఏమీ లేకుంటే కొనెల్లా ఏమీ లేదు ఇంకా. ఎప్పటికీ ఉన్నటువంటి స్వతసిద్ధమైనటువంటి సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి ఏ కదలిక చలనములు లేనటువంటి ఏ నిర్ణయాలు లేనటువంటి జ్ఞానాజ్ఞానరహితమైనటువంటి పరిపూర్ణం అనేది స్వతసిద్ధంగా ఎప్పటికీ ఉంది. ఏ పరిణామ కారణం లేకుండా రాకడా పోకడా లేకుండా ఉంది. అది ఎప్పటికీ ఉంది. ఎప్పటి పరిపూర్ణమే ఉన్నది. ఇక జ్ఞానబీజ లక్షణము, బీజ నిరసన లక్షణం. జ్ఞానబీజం ఏ విధంగా పడుతోంది? దాని నిరసన చేయాల్సినటువంటి దాన్ని నిరసన చేసే లక్షణం ఏమిటి? దాని యందు పెద్దలు, పిన్నలు, యోగులు, జోగులు, జ్ఞానులు, కర్ములు, మౌనులు, ఋషులు, దొరలు, దొంగలు, రాజులు, వృత్తులు, దిగంబర సన్యాసులు, వ్యాపారి, మహామునుడు, దశావతారాలు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, 33 కోట్ల దేవతలు, బ్రహ్మలు, మాదిగులు, అష్టాదశ వర్ణాలు, వర్ణాలకు సంబంధించింది, సంధ్యావందనాలు, నిత్య నైమిత్తికాలు, కర్మలు, ప్రతి విద్యాధిక, జడాలు, కించిజ్ఞత్వాలు, సర్వజ్ఞత్వాలు, జనన మరణాలు, సుఖదుఖాలు, ద్వైతాద్వైతాలు, భేదాభేదాలు, కర్మలు, జ్ఞానాజ్ఞానములు, నానా మతాలు, నానా పదార్థాలు, నానా నిర్ణయాలు, భక్త మహేశ్వరులు, నిమిత్తమైన ధ్యానత్వాలు, దానత్వాలు, గురువులు, శిష్యులు, మహాత్ములు, చిత్ర విచిత్రమైన స్వరూపాలు, పాపపుణ్యాలు, బంధమోక్షాలు, సకల సంశయాలు, సకల నిశ్చయాలు, గుర్తెరిగే జ్ఞాన బీజమందు అంతా చెప్పండి. మొత్తం అంతా ఒక్కదానికి ఇదంతా దిపుటి రెండుగా. అదే సర్వద్వంద్వాలు తోస్తున్నవన్నీ, చెప్తున్నవన్నీ పురాణాలతో సహా చెప్పిన వాటి అన్నిటికీ కారణమైనటువంటిది ఒక్కటే. ఆ ఒక్క కారణమైనదే తెలుసుకోవాల్సింది అదే. ఆ కారణరహితమైనదే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి నువ్వు తెలుసుకోవడం లేవు, కనుక్కునేది కాదు. అది కేవలం భావంతో గుర్తెరగబడేది, గురువాక్యం చేత గుర్తెరగబడేది. మిగిలినవన్నీ దీనిలోనే ఆరోపించబడినాయి. చూడండి, సర్వము ఈ గుర్తెరిగే దాంట్లోనే ఉన్నాయి. జ్ఞాన బీజంలోనే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే గుర్తెరుగుతుందో దాంతోనే సర్వద్వంద్వాలన్నీ వచ్చినాయి. దానిందే పెద్దలు, పిన్నలు, యోగులు, జోగులు, జ్ఞానులు, కర్ములు, మౌనులు, ఋషులు, దొరలు, దొంగలు, రాజులు, వాళ్ళని ఆధారపడే వృత్తులు, దిగంబరులు, సన్యాసులు, వ్యాపారులు, మహామునులు, దశావతారాలు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు, 33 కోట్ల మంది దేవతలు,
ఈ మొత్తం అంతా ఈ అష్టాదశాల వర్ణాలతో సహా ఈ కులాలు మతాలు సర్వము బంధాలు దాంతో చేయబడినటువంటి కర్మలు ప్రతి విద్యాధికి జడాలు జడము అజడమైనటివి కించజ్ఞత్వాలు సర్వజ్ఞత్వాలు జనమరణాలు సుఖదుఖాలు ద్వైతాద్వైతాలు భేదాభేదాలు కర్మలు ఈ ద్వంద్వములన్నీ ఈ దిపుడులన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దేని అందే చెప్పబడినాయి. దేన్ని విచారించమంటున్నాయి అంటే ఆ ఒక్కదాన్నే జ్ఞానం అనేటువంటి బీజమే. ఆ జ్ఞాన బీజం అనేది ఆ గుర్తెరిగే చైతన్యం. ఆ మూలం లేకుండా వచ్చినటువంటి గుర్తు ఏది అంటే ఆ జ్ఞాన బీజమే. దాన్నే విచారించమంటాడు. దాన్ని విచారించి దాని యొక్క సర్వము పోగొట్టుకుంటే దాని జ్ఞాన బీజం చేత ఏమేమి తోస్తున్నాయో అయిపోతే ఉన్నది ఎట్లాగో స్వతసిద్ధంగా ఉన్నది. అది దాన్ని ఎట్లా పోగొట్టుకోవాలి మరి ఈ ద్వంద్వాలుగా కనపడుతున్న అన్నిటినీ ఎట్లా పోగొట్టుకోవాలి అనేది బీజ నిరసన లక్షణము అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ మళ్ళా కింద. ఈ పైన చెప్పబడినటువంటి బీజంతో తోచబడుతున్నటువంటిదంతా ఎట్లా తెలుస్తోంది, ఏ విధంగా నిరసన చేయాలి, బీజ నిరసన లక్షణం ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. చూడు, ఇందులోపల చెప్పబడ్డవి ఒకటి ఉంటే ఒకటి లేకపోదు. ఇందులో చెప్పబడినవి ఒకటి ఉంటే ఒకటి లేకపోదు. అటు గనక అనేక జన్మాల యొక్క గురుభక్తి నిష్ట ఫలప్రాప్తి చేతను ఈ బీజం నిరసనం చేసే సద్గురువు తావుకు పోయిన అన్నిటికీ మూలమైంది ఏదో దాన్ని లేకుండా చూసి చేస్తారు. చేసినంతలోనే ఈ చంచలం అనేది నాశనమై ఎక్కడ చూచినా అచలమే ఉండే. అది ఏమి అని అడుగుదామంటే అడిగేటందుకు తాను లేడు, చెప్పేటందుకు గురువు లేడు, అచలం మాత్రమే ఉండే. దానికి రాకడా లేదు, పోకడా లేదు, దానికి మొదలు లేదు, కొన లేదు, దానికి పుట్టుక లేదు, సావు లేదు, దానికి జ్ఞానం లేదు, కర్మం లేదు, దానికి పుణ్యం లేదు, పాపం లేదు, దానికి జన్మం లేదు, మరణము లేదు, దానికి సుఖం లేదు, దుఃఖం లేదు, దానికి బంధం లేదు, మోక్షము లేదు. అంటే ద్వంద్వాలు ఏమీ లేవు. ఏమీ లేనటువంటి ఏదీ లేనటువంటిది ఒకటి ఉంటే కదా రెండోది ఉండేది. ఒకటి ఏమీ లేదు, ఆ ఒకటి అనేది కూడా లేదు. దానికి జ్ఞానం లేదు కనుక ఇన్ని నిబంధనలు గుర్తెరిగేదానికే. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ దానికి లేవు, పరిపూర్ణంగా ఉండేదానికి కాదు. ఇవన్నీ ఉన్నదన్నీ కూడా దేనికి ఉన్నాయి అంటే గుర్తెరిగేదానికే ఉన్నాయి. ఒకటి ఉంటే ఇంకోటి లేకుండా పోదు, ఒకటే ఉన్నది అని చెప్పడానికి కూడా లేదు. ఒకటి ఉంటే ఇంకోటి ఉంటుంది రెండోది. కాబట్టి అనేక జన్మాల యొక్క గురుభక్తి నిష్ఠ ఫలప్రాప్తి చేతను అనేక జన్మాలలో వచ్చినటువంటి గురుభక్తి మూలకంగా గురువును ఆశ్రయించడం వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ నిష్ఠ యొక్క ఫలప్రాప్తి చేత అట్లా నిష్ఠ ఉండి అనేక జన్మాలలో అనుసరించినటువంటి అంతకుముందు జన్మాల్లో భక్తి చేతనం ఇంకో దాని చేతనం ఏ దాని చేతనం అనుసరించుకుంటూ వచ్చినటువంటి అనేక జన్మ పుణ్య ఫలితంగా అటువంటి బీజరహితం చేసేటువంటి కనుక గురువు దొరికి అట్లా ఆ గురుభక్తి ఆ గురువు దగ్గర నిష్టగా ఉంటే దాని ఫలప్రాప్తి చేత ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బీజము నిరసనం చేసేటువంటి సద్గురువు తాకుపోతే ఈ బీజాన్ని తీసేసేటువంటి ఈ బీజం కారణంగానే జ్ఞాన బీజం అనే దాంతోనే మళ్ళీ ఉత్పత్తికి కారణమవుతున్నటువంటిది అవుతోంది. మళ్ళీ అదే విత్తనాలు వేస్తోంది, మళ్ళీ అదే సెట్ అవుతుంది, మళ్ళీ విత్తనాలు వేస్తుంది. దానికి కారణమయ్యేటువంటి దాన్ని ఎవరు నిరసన చేయాలి? ఈ బీజం నిరసన చేయాలి అంటే అటువంటి సద్గురువు దగ్గరికి పోయిన తర్వాత అన్నిటికీ మూలమైంది ఏదో, అన్నిటికీ మూలం ఏది? మూలం లేని గుర్తెరిగే దాంతోనే ఇవన్నీ ఉన్నట్లుగా తోచబడుతున్నాయి. నిజానికి లేనివి ఉన్నట్టుగా కలలో తోచినవన్నీ కలగన్నంతసేపు ఏ విధంగా కలలో తోచినాయో కల మేల్కొంటే లేకుండా అయినాయి. అంతవరకు కలలో తోచినవి
కళలోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వచ్చినవన్నీ కళలోటివన్నీ ఎక్కడ పోయా? కళ లేదు, కళ లేదు అని తెలిసిపోయా. కళ లేనిది కళ మూలం లేకనే వచ్చేసింది, మళ్ళా మేలుకుంటే లేదు. అట్లా ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ జ్ఞానం అనేటువంటి ఈ కళ అనేదాన్ని, ఈ జ్ఞాన బీజంగా ఉండేదాన్ని నిరసన ఎవరి దగ్గర అవుతుంది? అటువంటి సద్గురువు దగ్గరికి పోతే ఆ సద్గురువు అన్నిటికీ మూలమైందేదో దేనివల్ల ఇది ఉన్నట్టుగా లేనిది తోచబడుతుందో ఆయన దాన్ని లేకుండా చేసి చూసి చేస్తారు. దాన్ని లేకుండా చూసే విధానాన్ని, లేకుండా చేసుకునే విధానాన్ని నీకు సూచన చేస్తారు. ఆ చేసినంతలోనే ఈ చంచలం అనేది నాశనమై ఎక్కడ చూసినా అచలమే ఉండే. ఆ గురువు ఆ విధంగా చేసినంతలోనే ఈ చంచలం ఏది చంచలానికి కారణమవుతుంది అంటే మూలం లేని గుర్తెరిగేదే, సర్వజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తున్నది అదే, అజ్ఞానానికి కారణమైనది అదే, భ్రాంతికి కారణమైనది అదే, బంధమునకు కారణమైనది అదే, అన్నిటికీ కారణమైనది అది. అసలు గుర్తెరుగుతున్న దానికే ఇది ఉన్నది అని ఈ నిర్ణయాలు చేస్తున్నది, అన్నిటికీ సిద్ధించుకున్నది. మ్యూట్ చేసుకుంటున్నావు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నావు మాటికి మ్యూట్ చేస్తున్నాం మేము, నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నావు. దాని మీద టచ్ చేయకపోతే అది మ్యూట్ కాదు, అన్మ్యూట్ కాకుండా ఉంటుంది చూడు. కాబట్టి చేసినంతలోనే ఈ చంచలం అనేది నాశమే, ఎక్కడ చూసినా అచలమే ఉండే. ఏదైతే అన్నిటికీ మూలమైందో దాన్ని గనక లేకుండా చేసే గురువు దగ్గరికి పోతే ఆయన లేకుండా చేసినంత మాత్రం చేత నీకేమవుతుంది? గుర్తెరిగేది రహితమైన తర్వాత, నేను కూడా లేననేది తెలియబడిన తర్వాత, తాను రహితమైన తర్వాత ఏం తెలియబడింది? తాను లేడు కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా అచలమే ఉండే. ఎక్కడ చూసినా అంటే ఎక్కడ చూసేకి కూడా లేవు, నువ్వు చూసేది లేదు. అది ఎట్లున్నదో అట్లున్నది, స్వతసిద్ధంగా పరిపూర్ణం అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి బయలు రూపంలో ఉన్నది. అది ఇట్టిదని చెప్పడానికి నువ్వు కానీ చూసే కూడా లేవు నువ్వు. అది ఏమైనా అడుగుదామంటే కూడా అడిగేటందుకు తానే లేడు. అది ఏమైనా అడుగుదామనుకుంటే ఆ అడిగేటందుకు కూడా, అడిగేటిది ఏది? అడిగేది గుర్తెరిగేదే, అడిగేది నువ్వే ఆ గుర్తెరిగేది. నువ్వే లేకుండా గుర్తెరిగేది లేకుండా పోయినప్పుడు అడిగేటందుకు ఏమి తానున్నాడా? అడిగేటందుకు లేడు, అడిగేవాడే లేడు. గుర్తెరిగేది లేకుండా అయిపోయిన తర్వాత అడిగేది గుర్తెరిగేదే కాబట్టి చెప్పేటందుకు గురువు లేడు. చెప్పేట గురువు కూడా లేనెరుకలో నుంచి వచ్చి చెప్పాడు కదా. లేనెరుకలో శిష్యుని రైతపరిచేందుకు లేనెరుక లేకొచ్చి చెప్పాడు. లేనెరుక లేకొచ్చి శిష్యుని గుండె ఎరుక తీసేసిన తర్వాత తాను ఆల్రెడీ లేనెరుకలో ఉన్నాను, లేనెరుక అనేది ఒక కల వంటిదనేది తెలిసినటువంటి అశరీరుడైనటువంటి గురుమూర్తి కాబట్టి శిష్యునికి గుర్తు లేకుండా చేసిన తర్వాత శిష్యుడు లేడు. శిష్యునికి లేదు. ఎందుకంటే ఏది గుర్తెరిగేది ఉందో అది రహితమైంది. ఇంక మళ్ళా అదేమిటి? ఇక మిగిలిండేది ఏమిటి? ఇది లేకుండా పోయిన తర్వాత ఉన్నది ఏమిటి అనేది ఉన్నది ఉన్నట్లుగానే స్వతసిద్ధంగానే ఉంది. ఆ ఉన్నది ఏమిటని నువ్వు అడిగే కూడా లేవు. ఉన్నదిగానే ఉన్నది, లేనిదే లేకుండా పోయింది. అప్పటి వరకు ఉన్నదిగా భావించిన లేనిది ఏంటంటే అప్పటి వరకు ఉన్నదిగా భావించినాం. అప్పటి వరకు సకలానికి కారణమైంది అది. అది లేకుండా పోయిన తర్వాత నువ్వు అడిగిందేది లేదు. ఇక ఎప్పుడు కూడా చెప్పేటందుకు గురువు లేడు, అడిగేటందుకు తాను లేడు. అచలం మాత్రమే ఉంది. దానికి రాకడా లేదు, పోకడా లేదు. అది ఉందా లేదా, పోతుందా వస్తుందా, ఈ నిర్ణయాలు చేసేదంతా మధ్యలో వచ్చింది. అదే ఎల్లడెలా ఎప్పటికీ ఉంది, ఏ మార్పు లేకుండా ఉంది. కాబట్టి సృష్టి వచ్చినప్పటికీ లేకుండా ఉన్నప్పటికీ నువ్వు అనేది లేకుండా పోతే నువ్వే కారణమై ఉంది కాబట్టి అన్నిటికీ ఆ నువ్వు నేననేది కారణమైంది కాబట్టి ఆ కారణమైండేది పోయిన తర్వాత అది ఎట్లాగూ ఎప్పటికి ఉంది. దానికి మొదలు లేదు, కొన లేదు, దానికి పుట్టు లేదు, చావు లేదు, దానికి జ్ఞానం లేదు, కర్మం లేదు, దానికి ఏది పుణ్యం లేదు, పాపం లేదు, ఏమి లేవు. ఈ ద్వంద్వాలన్నీ దేనికి తెలియబడుతున్నాయి? దేని చేత వచ్చాయి? మూలం లేని గుర్తెరిగే దాంతోనే. అది లేకుండా పోతే ఇవన్నింటినీ గుర్తెరిగేది లేదు, ఇవన్నీ చేస్తున్నది లేదు, ఇవన్నీ వ్యవహరిస్తున్నది లేదు, తానే లేడు.
తానే లేనప్పుడు ఏమీ లేదు. దానికి తానుంటేనే ఈ సర్వము ఉన్నాయి. సర్వద్వందాలు, పుణ్యము, పాపము, కర్మము, జన్మము, మరణము, సుఖము, దుఃఖము, బంధము అన్నీ కూడా దేనికి ఉన్నాయి? గుర్తెరిగేదానికే ఉన్నాయి. కాబట్టి దానికి కించిజ్ఞత్వం లేదు, సర్వజ్ఞత్వం లేదు. కించిజ్ఞత్వం అనేది జీవునికి ఉంది, జీవునికి ఉండే ఎరుక. ఆ సర్వజ్ఞత్వం అనేది అఖండ ఎరుక. ఈ కించిజ్ఞత్వం వదులుకొని నేను అఖండ ఎరుకగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మను నేనే అని తన స్వరూపాన్ని తెలుసుకునేకి తనలో ఉండే చైతన్యమే బ్రహ్మము, తనలో ఉండే చైతన్యమే సర్వవ్యాప్తమైనది అని తెలుసుకున్నది కూడా అదే. ఆ తెలుసుకున్నది కూడా ఆ సర్వజ్ఞత్వంగా ఉన్నది. కించిజ్ఞత్వం లేకపోతే, జీవునికున్న కించిజ్ఞత్వం లేకపోతే జీవుడు ఈశ్వరుడు ఒకటేనన్నది. ఆ ఈశ్వరుడు అన్నదేమో సర్వజ్ఞత్వంగా ఉన్నది, అఖండ ఎరుకగా ఉన్నది అని తెలుసుకున్నది కూడా దీంతోనే. కాబట్టి అది లేదు. ఏ దానికి? అచలమునకు సర్వజ్ఞత్వము లేదు, కించిజ్ఞత్వము లేదు. ఆ రెండు ఎరగబడేవానికి ఉన్న ఎరుక ఉంటే, అది లేకుండా ఎరుక లేనప్పుడు కించిజ్ఞత్వం లేదు, ఎరుక సర్వజ్ఞత్వము లేదు. అచలమే ఉన్నది. దానికి నిశ్చయం లేదు, దానికి నిశ్చయించేది లేదు. నిశ్చయించేది ఎరుకే. సంశయించేది లేదు, సంశయించేది ఎరుకే. కాబట్టి జ్ఞానము లేదు, జ్ఞానం కూడా ఎరుకే జ్ఞానం. కాబట్టి ఇన్ని నిబంధనలు ఈ గుర్తెరిగేదానికే. ఈ నిబంధనలన్నీ గుర్తెరిగేదానికే. గుర్తెరగకుండా సర్వవ్యాప్తమై చెల్లించక ఆది అంతములు లేక ఎల్లెడలా ములుగు సంధి లేకుండా ఉండేటువంటి దానికి ఏ నిబంధనలు లేవు, ఏ రకమైనటువంటి ఆకార వికారాలు లేవు. ఇన్ని రకాలుగా చెప్పబడినటువంటివన్నీ కూడాను ఏదైతే జ్ఞానం అనే బీజం ఉందో దానికి, దాన్ని రైతుపరచుకోవడమే విచారానికి అంతటికీ ఫలితంగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇన్ని నిబంధనలు ఇవన్నీ దేనికి ఉన్నాయంటే గుర్తెరిగేదానికి. గుర్తెరిగేదాన్ని విచారించి గుర్తెరగని దాన్ని, అది ఎల్లెడలా ఎప్పటికీ అప్పటికి ఒకే రకంగా ఉన్నదని గుర్తెరిగేదే ఇన్ని రకాలైనటువంటి దానికి కారణమైందని తెలుసుకుంటే ఇక అది ఎట్లాగో అట్లాగే ఉంది. కాబట్టి ఈ నిబంధనలన్నీ గుర్తెరిగేదానికే. సకల నిబంధనలకు మూలమైనటువంటి గుర్తెరిగే శరీరం లేకుండా సూచన ఈ సకల నిబంధనలకు కూడా మూలమైనటువంటి గుర్తెరిగేది ఒకటి ఉంది. ఆ గుర్తెరిగే శరీరము ఏమీ లేకుండా చూస్తే, దాన్ని రైతపరుచుకొని చూస్తే పుట్టని చావని అచలమే స్వతసిద్ధమై ఉన్నది. దాన్ని రైతపరుచుకుంటే ఉండేది పుట్టని చావని అచలమే, ఎప్పటికీ ఒకే తీరుగా ఉంది. ఈ అన్నిటికీ విచారించినటువంటి పైన చెప్పిన నిబంధనలన్నింటికీ కారణమైంది మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరమే. కాబట్టి దాన్ని ఏమీ లేకుండా చూస్తాడా ఇక పుట్టని చావందే ఉంది. అది రైతమైతే సరిపోయిన సమయం వీటికి. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజుకు జై. గురువు గారు దీన్ని నిలువు పేక అంటాండ. నిలువు పేక లాంటిది. మంగళం చెప్పండి. ఇప్పుడు జై సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజుకు జై. జయ 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 మంగళం బనగా, జయమే సదా అపజయము గురునకు లేని లేదుగా. జయ శుభాశయ హారతులు మన జయము కొరకే గాని గురునకు జయము జందగ జయవేయి జన్మముల నా చేతగాదని. జయ 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 మంగళం బనగా, జయమే సదా అపజయము గురునకు లేని లేదుగా. జయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం, జయతు జయ మంగళం మహోత్సవ మంగళం. ఎల్ల కాలమునందు ఎడతెగని బ్రహ్మంబు తెల్లముగ శిష్యులకు తేటపరచి, యుల్లమూరంజిల్ల కల్ల ఎరుకను మాన్పు పల్ల పోతుల పుల్ల యారులకును. జయ మంగళము నిత్య శుభ మంగళం, జయతు జయ మంగళం మహోత్సవ మంగళం. వేద వేదాతీత వేద్యమౌ గురుబోధ వేమారు శిష్యుల కిరిగించియు,
వేదనలు బాపిత మోదంబు చేకూర్చు వేదాంత వెంకటరమణయ్యకు జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. నీకు మూలముగాక నాకు మూలము లేక లోకలోకములల్ల ఏకముగను ప్రాకటంబైనట్టి పరిపూర్ణ బ్రహ్మమును జోకతో తెలుపు గురు పీఠమునకూరు. జయమంగళం నిత్య శుభమంగళం జయతు జయమంగళం మహోత్సవ మంగళం. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోక శరణ్యాయ సాధు రూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత జ్ఞానతీత అశ్వత్థార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత వీరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలీకు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ.